Dr. Tarit Kumar Datta, a notable and popular star writer in the Bengali literary world, is also a philosopher. He has shown extraordinary versatility through his writings. He has been practicing and writing this literature for a long time. After graduating in law from Calcutta University College of Law, he did a master's degree in economics and a PhD in agricultural marketing from Jadavpur University. Joined the research department at the internationally renowned Indian Institute of Management, Joka Institute in Kolkata. And from this source, one after another, his research papers were published and praised in domestic and foreign newspapers. About 75 papers were published. Besides attending many national and international seminars and conferences, he presented research papers. Joka Environment Conservation and Development Organization has been developed with local people. Sri Ramakrishna Dev continues his daily life on his own guided path, attracted by Shrima Sharda Devi and Swami Vivekananda. He also practices Vedanta regularly. In 2017, he was awarded the Srijani Bharat Sammanna in recognition of his contribution to small newspapers. On the occasion of Swamiji's 150th birth anniversary, he paid his heartfelt tribute to Swamiji through the book Vivek Shraddhanjali in 150 poems. Through his heartfelt devotion and pursuit of Lord Sri Ramakrishna Paramahamsa Deva, he surrendered himself at the feet of Lord Sri Ramakrishna Paramahamsa Deva, highlighting the divine life and divine appearances of Sri Ramakrishna Dev, and paid homage to him through various texts. Sri Ramakrishna chose 108 poems and wrote them in 108 poems. He edited and compiled in memory of his late wife, Mamta Datta. He also wrote a religious book on the analysis and application of Omkar theory. Every book written by him has created a great stir among researchers and readers. In addition to writing books, he is also quite skilled in editing. He has already translated 9 Upanishads into Bengali poetry. At present, he himself seeks peace of mind and spiritual consciousness in the Upanishads. He selfishly abandoned her already. He is a successful adventurer because he has known, found, and understood various philosophies of life and given others the opportunity to know them. He is like a selfless human friend. In this televised special program, Dr. Tarit Kumar Datta shares with the audience his philosophy of life, human welfare, and his own introspection. It is hoped that the program will be well received by the audience and effectively. Today's episode is the first episode. In later episodes, viewers will hear more valuable words from him, which can change your life to a great extent. নমস্কার নমস্কার আপনাদের সবাইকেই নমস্কার। আমাদের শাস্ত্রে প্রারব্ধ বলে একটা কথা আছে, অর্থাৎ পূর্ব জন্মে লব্ধ। প্রতিটি জন্মেই আমরা অনেক অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি, অনেক কাজের মধ্য দিয়ে কর্ম অপকর্ম সুকর্ম কুকর্ম ইত্যাদি নানা কাজের মধ্য দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করি। সেই অভিজ্ঞতাগুলোর ফল আমরা কিছু কিছু এই জন্মেই পেয়ে যাই, আবার কিছু কিছু পরের জন্মের জন্য সঞ্চিত থাকে। তা আমরা আমাদের শাস্ত্র মতে আমরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। সেই জন্য কোনো একটা জন্মে হঠাৎ করে কোনো কিছু হয়ে যায় না। যে কোনো কাজ আমরা বুঝতে পারি, যে বিষয়ে একটু উন্নত মানের কাজ করেন বুঝতে পারি যে তার পূর্বজন্মের কিছু সংস্কার প্রারব্ধ হয়ে এই জন্মে সেটার ফল দিচ্ছে। কর্মফল অবশ্যম্ভাবী, কর্মফলকে
কেউ এড়িয়ে যেতে পারেন না। সেই জন্য পূর্বজন্মের কৃত কিছু সুকর্মের ফল এই জন্মে আমরা পাই। বদলটা ভেতর থেকেই আসবে। একটু আগে আপনি বলছিলেন মানুষের জন্মের সময় থেকেই বাসস্থান, অন্ন এগুলো দরকার, কিন্তু আমি বলি না, তারও আগে দরকার পঞ্চভূত। যে পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, বোম। বায়ু ছাড়া মানুষ মুহূর্ত মাত্র বাঁচতে পারবে না। ঠিক একইভাবে জল, সে মাতৃদুগ্ধ রূপেই আসুক বা পানীয় রূপেই আসুক, জল কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। এবং আমরা সবাই জানি পৃথিবীর 70% বা তারও বেশি অংশ জলে পূর্ণ, আবার আমাদের শরীরও 70% জলে পূর্ণ। সুতরাং জল দিয়েই আমাদের শরীর তৈরি। সুতরাং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, বোম, এই 5টি ভূতের, পঞ্চভূতের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তারপর আপনি বাসস্থান করলেন বা না করলেন। দেখুন, মানুষের থেকেও আমাদের আগের যে জন্ম আমরা বলি নর, নরের আগে বানর। তো বানর কিন্তু কোনোদিন ঘর বাসস্থান করে না, তারা এই গাছ ও গাছ ও গাছ ঘুরে বেড়ায় এবং কত দীর্ঘ জীবন তারা বাঁচে। সুতরাং বাসস্থানটা তো প্রয়োজন মানুষের অবশ্যই, কিন্তু প্রথম থেকেই শুরু নয়। প্রথম প্রয়োজন বায়ু, তারপর জল, তারপর তেজ, ক্ষিতি, তারপর বোম। এই পঞ্চভূত না থাকলে অস্তিত্ব হয় না, অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অন্য বাসস্থানের বস্ত্রের প্রয়োজন মেটানোর পর শৈশবে ওটা পিতা মাতা বা গুরুজনরাই করে দেন, বয়োজ্যেষ্ঠরা করেন। বাড়িতে আমি ছোট ভাই, আমার দাদা চাকরি করেন, তিনি করেন। পরবর্তী জীবনে যখন আমি স্বাবলম্বী হলাম, অর্থাৎ একটা জায়গায় এসে থামলাম, লেখাপড়ার জগৎ থেকে আমি যখন বাইরে এলাম, তখন আমাকে কর্ম করতেই হয়। লেখাপড়াটাকেও আমরা কর্ম বলি। ছত্রানাং অধ্যয়নং তপ, ওইটাই তপস্যা। সেই জন্য লেখাপড়া কোথায় শুরু করব এবং কোথায় শেষ হবে সেটাও যেমন আমাদের গুরুজনরা দেখিয়ে দেন, ঠিক তেমনিভাবে কর্মজীবন শুরুর আগে কর্মগুরু আমাদের দরকার। কর্মগুরু যদি সুন্দর নিখুঁত হন, তাহলে আমাদের কর্ম প্রত্যেকটাই নিখুঁত হবে এবং অন্যকে পীড়ন না করে নিজের সুখ শান্তির সন্ধান দেবে। কেউ বলবেন যে আপনার পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষা, কেউ বলবেন যে না, আপনার পূর্বজন্মের কৃত ফলের প্রভাবে আপনি এই জন্মে সুন্দর একজন গুরু পেয়েছেন। আর কেউ বলবেন না, নিজের চেষ্টাতে সেই গুরুকে তুমি খুঁজে বের করেছো। এখানে একটা ডাইকোটমি এসে যায়। কিন্তু আমার মতে হচ্ছে তিনটের মিশ্রণেই এই প্রভাবটা সৃষ্টি হয় একজনের জীবনে। তার যেমন পূর্বজন্মের প্রারব্ধ আমরা জানি না, সে কিন্তু নিজেও জানে না, কিন্তু তার অলিখিতভাবে, অদৃশ্যতভাবে, অলৌকিকভাবে তার উপর সেই ক্রিয়াটা কাজ করে। আবার আমার যারা আত্মীয় স্বজন, গুরুজন, তাদের উপদেশবাণীও আমার মধ্যে কাজ করে। আবার আমার নিজস্ব যে স্বকীয়তা, আমার নিজের যে কি হতে পারবো না এই বিষয়ে আমার যে ধারণা, এই তিনটে মিশে আমার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পথ ঠিক করে দেয়। গুরু
শব্দটার অর্থ যদি আমরা ধরি, গু অর্থাৎ অন্ধকার, রু অর্থাৎ আলো। অন্ধকার থেকে যিনি আলোয় নিয়ে যান তিনি গুরু। যে গুরুর আলোয় নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা, শক্তি অত্যন্ত বেশি, সেই শিষ্য প্রচণ্ডভাবে আলোকিত হয়। চোখের সামনে দেখুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। যেমন গুরু তেমনি শিষ্য। কথাই বলে না যে গুরু শিষ্য কে যে বড় কে যে ছোট বলা মুশকিল। আমাদের ঠাকুর এবং স্বামীজির ক্ষেত্রে কথা 100% প্রযোজ্য। যদিও স্বামীজি নিজেই বলেছেন আমার মতো বিবেকানন্দকে উনি এক ইচ্ছায় নিমেষে 1000 বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারতেন। এটা কিন্তু শিষ্যের একটা নম্রতা, গুরুর প্রতি যে ভক্তি, নম্রতা, তারই প্রকাশ। কিন্তু স্বামীজি ভয়ঙ্কর এক মহিরুহ ছিলেন, যিনি তার নিরহংকার একজন গ্রামীণ একখানা অতি সাধারণ গুরুর কাছ থেকে পেয়ে গিয়েছিলেন সেই প্রবল শক্তি, সেই প্রবল আলো। সেই আলোকের ধারায় স্বামীজি ছুটে গিয়েছেন, থামতে পারেননি সারা জীবন। একটা কথা বলি, একটু আগেও বলেছি, প্রথম হচ্ছে প্রারব্ধ। পূর্বজন্মের থেকে যে অভিজ্ঞতা বা যে লেভেলে আমি ছিলাম পূর্বজন্মে, যে সময় আমার আগের জন্মের দেহ চলে গিয়েছে, যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই অভিজ্ঞতা যা আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যমে, সেই সূক্ষ্ম শরীর যখন আবার এই দেহ মধ্যে এলো, আত্মা এই দেহের মধ্যে এলো, সেই সংস্কারগুলো, সেই প্রারব্ধ ফলগুলো রয়ে গেল। তার ফলে আমি বাস্তব জগতের প্রয়োজনে, বাস্তব জগতের কাঠিন্যতায় আমাকে যেমন ইংরেজি বিদ্যায় অর্জন করতে হয়েছে, ইংরেজি শিখতে হয়েছে, অঙ্ক শিখতে হয়েছে, ঠিক তেমনি পরবর্তী জীবনে বিবাহ করতে হয়েছে, চাকরি করতে হয়েছে, সন্তান হয়েছে, তাদের পালনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জাগতিক দিক। কিন্তু ওই যে পূর্বজন্মের যে প্রারব্ধ ছিল, তার টানেই আমি শৈশব থেকে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে আমি শ্মশানে গিয়ে তপস্যা করতাম। এইখানেই আমার শুরু হয়। আমি মহাকালীর সাধনা করেছি এবং পরবর্তীকালে আমার স্ত্রী, পরলোকগতা স্ত্রী, আমাকে রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বলা ভালো, রামকৃষ্ণ মিশনে আমাকে জোর করে নিয়ে যেত। সেখানে থেকেই আমি রামকৃষ্ণ দেবের বাণী এবং জীবনী পড়ে ভীষণভাবে আলোকিত হই এবং আমি ভাবি যে আমি তো এনার জন্যই যেন আমি এতদিন অপেক্ষা করছি। তাঁর আলোয় যেটুকু হয়েছে আমি তার আলোয় আলোকিত। তিনি আমাকে দর্শন দিয়েছেন, আমার প্রার্থনা উনি পূরণ করেছেন এবং আমি তার চরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করেছি এবং তিনি আমাকে এখন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনিই আমার চালিকা শক্তি এবং তার চিন্তার কিছু অংশ, বিন্দুমাত্র অংশ আমার মধ্য দিয়ে আপনার কথায় জারিত হচ্ছে। ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব যে চালনা করছেন, সেটা যাকে চালনা করছেন তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন যে ঠাকুরই এইটা আমাকে করে দিলেন, তা নয়তো এটা আমার এই জাগতিক দেহের শক্তিতে এটা সম্ভব হতো না। এটা একটা অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে আমার এটা হয়েছে এবং সেই শক্তি আমাকে জুগিয়েছেন ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। আমার কাছে বহু মানুষ আসেন, তারা আমাকে একটু অন্য ভাষায় এই একই কথা বলেন। তা দেখুন, আমি একটা কথা বলি সবাইকে,
আপনাকেও আমি বলছি, আমার কথা নয়, ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কথা এবং আমাদের চোখের মণি স্বামী বিবেকানন্দের কথা। বলছেন যে কোনো বিষয়ে কিছু লাভ করতে হলে আগে বিশ্বাস দরকার। ঠাকুর বলেছেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। আগে তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে এই জিনিসটা আছে, তারপর তো আমি সেটাকে লাভ করব। আমার যদি বিশ্বাসেই ভুল থাকে, গোড়ায় যদি গলদ থাকে, তাহলে হবে না। আর স্বামীজি আরও একটু কথা বেশি বলেছেন। স্বামীজি বলেছেন, চাই জ্বলন্ত বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, নিজের উপর বিশ্বাস আর পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস। এই দুই বিশ্বাস মিলিত হলে জগৎ ওলটপালট হয়ে যাবে, অসম্ভব সম্ভব হবে। সেই জন্য সমস্ত সংশয় ত্যাগ করে বিশ্বাসকে একদম দৃঢ়ভাবে ধরে যদি কেউ এগিয়ে যেতে পারে, আজ পাচ্ছি না কাল পারবো, কাল পারলাম না পরশু পারবো, একদিন না একদিন আমার লক্ষ্যস্থলে আমি পৌঁছাতে পারবই। বায়াসড বলতে কার প্রতি বায়াস? ঈশ্বরের প্রতি না মানুষের প্রতি? তিনি যে বায়াসড হচ্ছেন, ধরুন আমার কথাই, আমি যদি আমার বিশ্বাসটার প্রতি বায়াসড হই, তার মানে বায়াসনেসটা কখন আসে? হোয়েন আই গেট সামথিং, আমি সেখান থেকে কিছু পেয়েছি, সেই জন্যেই আমি বলতে পারছি তোমরাও এইদিকে এগিয়ে এসো, তোমরাও পাবে। কেন পাবে না? আমি যদি পাই একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে, তাহলে তোমরা সবাই পাবে, তোমরাও এগিয়ে এসো, তোমরা আমাকে ভুল বোঝো না। বায়াসনেস তো থাকবেই, একটা দিকে ঝোঁক থাকবেই। দাঁড়িপাল্লা দেখেছেন, দুদিক সমান যদি হয় তাহলে বলা হয় ব্যালেন্সড। কিন্তু যখন আমি জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক দুটো বিষয়কে দু হাতে সব্যসাচীর মতো একভাবে পালন করতে পারবো, চালনা করতে পারবো, তখন হয়তো আনবায়াসড হবে। কিন্তু যখনই আমি একটু ধর্মের দিকে ঝুঁকে যাব, ধর্মের দিকে বায়াস। আবার যখন আমি সংসারের দিকে ঝুঁকে যাব, তখন সংসারের দিকে বায়াস হবে। এবং ধর্মের দিকে ঝুঁকলে একটা নিশ্চিন্ত থাকা যায় যে কোনো পাপ বা অধর্ম আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না বা আসবে না। কিন্তু সংসারের দিকে ঝুঁকে গেলে তখন কিন্তু অনেক সময় ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায় এবং সেই ভুল ভ্রান্তির ফলে পাপ এসে স্পর্শ করার সুযোগ পেয়ে যায়। সংসারের মধ্যে থেকে ওই যে বললাম, ভুল ত্রুটি হয়, আবার ঠিকও হয়। এখানে ওই ভুলের থেকেও কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। যে কাজগুলো ঠিক করলাম সেখান থেকেও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে খারাপ অভিজ্ঞতাগুলোকে বর্জন করে ভালো অভিজ্ঞতাগুলোকে যদি আমি গ্রহণ করি, তাহলে আমি পরবর্তী জীবনে আমি অবশ্যই সেই ভালো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আবার নতুন জীবনটাও আমার সুখকর হবে, সুন্দর হবে। ওই যে বললাম, গুরু অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসবেন। আমার সংসার জীবনে যে অন্ধকারগুলো ছিল সেখান থেকে গুরু আমাকে পথ দেখিয়ে আলোয় নিয়ে আসবেন। তমসৌ মা জ্যোতির্গময় অসতৌ মা সদ্গময়। তো আমাকে সেই তমসা থেকে গুরু জ্যোতিতে নিয়ে আসবেন। সেই জন্যই তো আমরা গুরু বরণ করি, গুরুর আদেশকে শিরোধার্য করে আমরা জীবন পাঠ করি। রেভিনিউ ওইটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। এবং যে কোনো জিনিস করতে গেলে আপনার কিছু খরচ করতে হবে। খরচ মানে আমি টাকা বলছি না, সব রকম। দেখুন, আপনার সময় খরচ করতে হবে, আপনার শক্তি খরচ করতে হবে, আপনার চিন্তাকে খরচ করতে হবে। তারপর সেটা অনেকের প্রচেষ্টা লাগবে,
তারপর সেটা হবে, সেখানে পয়সা অত্যন্ত নগণ্য ব্যাপার। কিন্তু আজকালকার দিনে বিশেষ করে আমি যে ইনস্টিটিউটে আমার প্রথম জীবনে চাকরি জীবনে আমি ছিলাম, সেখানে তো মানুষ মানেই হচ্ছে মানি মেকিং মেশিন, সেখানে তো সেইভাবেই তৈরি করা হয়। কিন্তু সেই প্রলোভনের জগৎ থেকে যদি সে সত্যের পথে আসে যে হ্যাঁ পয়সা রোজগারটা পাপ নয়, পয়সা রোজগার কিন্তু লোক ঠকিয়ে নয়, প্রতারণা করে নয়, আমার শ্রমের বিনিময়ে আমি পয়সা রোজগার করব, তাহলে সে পয়সাতেও ঈশ্বর সেবায় হয়। আর সেই ঈশ্বর সেবা বলতে সবার মধ্যে যিনি আছেন তিনিই তো ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন না অর্জুনকে, ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদ্দেশ অর্জুন তিষ্ঠতি ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্তরুলানি মায়য়া তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত তৎপ্রসাদাৎ প্রাপ্স্যসি পরম শাশ্বতং স্থান। তাহলে ঈশ্বর সবার মধ্যেই আছেন। তো এই সবকে আপনাকে, এই যে আমার সামনে যারা এসে বসেন, যাদের সঙ্গে রাস্তায় ঘাটে দেখা হয়, যারা আমার বাড়িতে থাকেন কাজ করেন, তাদের প্রত্যেককেই যদি আমি ঈশ্বর ভাবি এবং তাদের সেবা করি, আমার এই বইটা যদি আমি তাকে দিই, এইটা তুই পড় বাবা, এইটা পড়ে তুই খুব উপকার পাবি, তো এইটা পড়ে তুই খুব উপকার পাবি, তাহলে এটা আমার তার প্রতি সেবা হলো। একটা জিনিস, একটা মানুষ ভুলকে 10 বছর ধরে আঁকড়ে আছে, সেই ভুলটা আমার একটা বই পড়ে, আমার লেখা নয়, ঠাকুরের একটা ছোট্ট বাণী, সেটা আমি আমার বইটাতে তুলে ধরেছি, সেইটা পড়েই তার জীবন দর্শন পাল্টে গেল। সে আমাকে বলল, দাদা কি বলবো তোমাকে, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে গো, আমি পাপের পথে চলে যাচ্ছিলাম। এইরকমও আমার হয়েছে, এই অভিজ্ঞতাও আছে। প্রতি রবিবার আপনি জানবেন, প্রতি রবিবার আমার এই ঘরে অন্ততপক্ষে 15 জন 20 জন করে মানুষ আসেন। আমরা সবাই গেজাগেজি করে বসে আমরা ঠাকুরের কথা আলোচনা করি। তারা কি পান এখানে এসে, যে প্রতি রবিবার তাদের সন্ধ্যেটা সব কিছু ছেড়ে ছড়ে দিয়ে এখানে আসেন। ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, আত্মীয় স্বজন নেমন্ত্রণ, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, সব ছেড়ে দিয়ে, এবং এর মধ্যে যেমন একদম তরুণ আছে, সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা তরুণ ছেলে আছে, তেমনি 85-86 বছরের বৃদ্ধাও আসেন, কষ্ট করে আসেন, দাঁড়াতে পারেন না, সোজা হয়ে লাঠি নিয়ে কোমরে করে, বলে না বাবা এখানে এসে এই 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা সারা সপ্তাহের রসদ নিয়ে যাই, ঠাকুরের কথা, স্বামীজির কথা, মায়ের কথা, বেদান্তের কথা এত সুন্দরভাবে আমরা এখানে আলোচনা করি যে এইটাই আমাদের মন ভরে যায়, এই টানেই আসি। এইটাই তো হচ্ছে অলৌকিকত্ব, এবং এইটাই তো হচ্ছে ঈশ্বর প্রাপ্তি। আমার সেবার মাধ্যমে আমি এই ঈশ্বরদের আমার সম্মুখে পেয়েছি, ঠিক যেমন আজকে আমি আপনাকে বা আপনাদের সবাইকে আমি আমার সামনে পেয়েছি।